कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद श्री राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री श्री गौरताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्ರಣಾಮಗಳು। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माताजी प्रणामಗಳು। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु 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 भद्रेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवते भागवते भवति उत्तमा श्लोके भवति भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ 4ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಧ್ಯಾಯ 9 ಶ್ಲೋಕ 36. ಮೈತ್ರೇಯ ಉವಾಚ मैत्रेय उवाच ನ ವೈ ಮುಕುಂದಸ್ಯ ಪದಾರವಿಂದಯೋ न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो ರಜೋಜುಷಸ್ತಾತ ಭವಾದೃಶಜ್ಜನಾ रजोजुषस्तादृशजनाः ವಾಂಛಂತಿ ದದ್ದಾಸ್ಯ ಮೃತೇರ್ಥಂ ಆತ್ಮನೋ वाञ्छन्ति तद्दास्यमृतेऽर्थमात्मनो ಯದೃಚ್ಛಯಾ ಲಬ್ಧಮನಃ ಸಮೃದ್ಧಯಃ यद्दया लब्धमनः समृद्धयः। ಮೈತ್ರೇಯ ಉವಾಚ मैत्रेय उवाच ನ ವೈ ಮುಕುಂದಸ್ಯ ಪದಾರವಿಂದಯೋ न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो ರಜೋ ಜುಷಸ್ತಾತ ಭವಾದೃಶಾ ಜನಾ रजोजुषस्तातभवादृशाः ವಾಂಛಂತಿ ತದ್ದಾಸ್ಯಮೃತೆ ಅರ್ಥಮಾತ್ಮನೋ वाञ्छन्ति तद्दास्यमृतेऽर्थमात्मनो ಯದೃಚ್ಛಯಾ ಲಬ್ಧಮನಃ ಸಮೃದ್ಧಯಃ यदृच्छया लब्धमनसमृद्धयः। ಓದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ಲೋಕ ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ. हरे कृष्ण प्रभु जी। मैत्रेय उवाच
न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्तात भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तद्दास्यमृते अर्थात्मनो यदृच्छया लब्ध मनः समृद्धयः। थैंक यू प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पादारविन्दयो रजोजुषस्तात भवादृश जनाः वाञ्छन्ति तद्दास्य हृतेऽर्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनस मन समृद्धयाः। हरे कृष्ण प्रभुजी। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषोस्तात भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तद्दास्यमृतेऽर्थ आत्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धया। हरे कृष्ण प्रभुजी। मैत्रेय उवाच स वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्तात भवादृशा जनाः वाचन्ति तदास्य मृतेर्धमात्मानो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धयः। धन्यवादः। हरे कृष्ण प्रभुजी। मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पादारविन्दयो रजोजुषस्त भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तद्दस्य भृतेऽर्थमात्मनो यदृच्छाय लब्धमनसमृद्धायः। हरे कृष्ण प्रभुजी। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। समृद्धयः। हरे कृष्ण प्रभु। मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्थात भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तद्दासमृतेर्तमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धयः। धन्यवादಗಳು। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्तात भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तद्दास्यमृतेर्तमात्मनो यदृच्छया लब्धमनसमृद्धया। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्तात भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तद्दास्य मृतेऽर्थम् आत्मनो यदृच्छया लब्धमनस्समृद्धया समृद्धयः। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. हरे ಹರೇ कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषसत् भवदृश्य जनः वाञ्छन्ति तद्दास्यम् अते अर्थ आत्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धयः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोषुजस्तात भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तद्दास्य मृतेऽर्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धया। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. हरे कृष्ण प्रभुजी। मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्तात भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तद्दास्य मृतेर्तमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धयः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्तात भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तद्दास्यमृते अर्थ आत्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धया। हरे कृष्ण प्रभुजी।
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೈತ್ರೇಯ ವಾಚ ನಾವೈ ಮುಕುಂದಸ್ಯ ಪದಾರವಿಂದಯೋ ರಜೋ ಜುಷಸ್ತ ಭವಾದೃತ ಜನ ವಾಚಾಂತಿ ತದ್ವೃತರ್ಥಮಾತ್ಮನೋ ಯದ್ವಚ್ಛಯ ಲಬ್ಧ ಮನ ಸಮೃದ್ಧಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಶ್ಲೋಕ 36. ಮೈತ್ರೇಯ ಉವಾಚ ನ ವೈ ಮುಕುಂದಸ್ಯ ಪದಾರವಿಂದಯೋ ರಜೋಜುಷಸ್ಸಾತ್ ಭಾವಕೃಪಾ ಜನಃ ಧೃತ ಜನಃ ವಾಂಛನ್ತಿ ತದ್ದಾಸ್ಯಮೃತೇರ್ಥ ಆತ್ಮನೋ ಯುದ್ಧಚ್ಛಯ ಲಬ್ಧಮನನ ಸಮೃದ್ಧಯಃ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಮೈತ್ರೇಯ ಉವಾಚ ನ ವೈ ಮುಕುಂದಸ್ಯ ಪದಾರವಿಂದಯೋ ರಜೋಜುಷಸ್ತಾತ ಭವಾದೃಶಾ ಜನಾಃ ವಾಂಛನ್ತಿ ತದಾಸ್ಯ ಮೃತೇರ್ಥಮಾತ್ಮನೋ ಯದೃಚ್ಛಯಾ ಲಬ್ಧಮನಃ ಸಮೃದ್ಧಯಃ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೈತ್ರೇಯ ಉವಾಚ ಮಹಾಮುನಿ ಮೈತ್ರೇಯರು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ನ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ವೈ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ. ಮುಕುಂದಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಭಗವಂತನ. ಪದ ಅರವಿಂದಯೋ ಚರಣಕಮಲಗಳ. ರಜೋರುಷಃ ಧೂಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಆತುರರಾದವರು. ಆತ ಎಲೈ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ವಿದುರನೇ. ಭವಾದೃಶಃ ನಿನ್ನಂತಹ. ಜನಾಃ ಜನರು. ವಾಂಛಂತಿ ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ತತ್ ಅವನ. ದಾಸ್ಯಂ ಸೇವಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು. ಋತೆ ಅದಿಲ್ಲದೆ. ಅರ್ಥಂ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು. ಆತ್ಮನಃ ತಮಗೆ. ಯದೃಚ್ಛಯ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ. ಲಬ್ಧ ಹೊಂದಿದ. ಮನಃ ಸಮೃದ್ಧಯಃ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಶ್ರೀಮಂತರೆಂದು ತಿಳಿದವರಾಗಿ. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶಿಲಪ್ರಭುಪಾದರ ಜಯವಾಗಲಿ. ಮೈತ್ರೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ವಿದುರನೆ, ಮುಕುಂದನ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ನಿನ್ನಂತಹ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲಗಳ ಮಧುವನ್ನು ಸವಿಯುವವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಅಡಿದಾವರೆಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವರು. ಜೀವನದ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ತೃಪ್ತರಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಐಹಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಂದೂ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೈತ್ರೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ವಿದುರನೇ, ಮುಕುಂದನ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ನಿನ್ನಂತಹ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲಗಳ ಮಧುವನ್ನು ಸವಿಯುವವರು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಅಡಿದಾವರೆಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವರು. ಜೀವನದ ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ತೃಪ್ತರಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ
ಅವರು ಅವರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಐಹಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಂದೂ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಐಹಿಕ ಐಹಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಂದೂ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥ ಅರ್ಧ ಓದ್ತೀನಿ ಪ್ರಭು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ, ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದ್ತೀರಾ? ಭಾವಾರ್ಥ ಮಾತಾಜಿ. ಭಾವಾರ್ಥ ಓದ್ತೀರಾ? ಮಾತಾಜಿ. ಭಾವಾರ್ಥ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಈ ಸೃಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಪರಮ ಭೋಕ್ತ, ಸಕಲ ವಸ್ತುಗಳ ಪರಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ನಾ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಹಿಂದೆ. ಮಾತಾಜಿ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿನ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಓದ್ತಿರೋದು. ಹೌದಾ? ಮಾತಾಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೇಶವ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ. ಓದಿ 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 ಮತ್ತೆ. ಭಾಗವತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಈ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಪರಮ ಭೋಕ್ತೃ, ಸಕಲ ವಸ್ತುಗಳ ಪರಮ ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಪರಮ ಮಿತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ಸದಾ ತೃಪ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನು ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಐಹಿಕ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಾತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕರ್ಮಿಗಳು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಗಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಂತ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿಷ್ಠುರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯೋಗಿಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಠೋರವಾದ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತನಿಗಾದರೂ ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗಳಾಗಲಿ, ಮೋಕ್ಷವಾಗಲಿ, ಐಹಿಕ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಗಳಾಗಲಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿರತನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಜೀವನದ ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನು ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕೇಸರಿಯ ರೇಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಹಡಿದಾವರೆಗಳ ಮಧುವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಐಹಿಕ ಕಾಮನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ ಹೊರತು ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮನಗಳ ಜೇನನ್ನು ಸವಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲೌಕಿಕ ಘಟನೆಗಳು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಐಹಿಕ ಸುಖಭೋಗಗಳ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೀವಿಯು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲಾರ. ಜೀವಿಗೆ ಆಸೆಗಳಿರಬೇಕು, ಇದೇ ಬದುಕಿನ ಲಕ್ಷಣ. ಆಸೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಭಕ್ತನಿಗೆ ಈ ಬಗೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ನಿಸ್ಪೃಹತೆ ಇರಬೇಕು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೀವನ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ತೇನ ತೆಕ್ತೇನ ಭುಂಜಿತಾಹ. ಭಕ್ತನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಜೀವನ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ತೃಪ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಓಂ ಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಧಾರಿಣಿ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತರಿಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸೊ ನಾವಿಷ್ಟರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶೋಕ. ಸೊ ಆ ಶೋಕ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅದು ಭೌತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದನಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಭವ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ದೇವತೆಗಳು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಂಕು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು
ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವರು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭೌತಿಕ ಇದು ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಂಧನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂಧನ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಈ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ವಿದುರ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರೇಯರ ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ವಿದುರರಿಗೆ ಮೈತ್ರೇಯರು ಈ ಧ್ರುವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಮೈತ್ರೇಯರು ವಿದುರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಮಾತು. ಸೊ ನಿನ್ನಂತಹ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಸದಾ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅವರು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತೃಪ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನೋದು ಜೀವಿಯ ಸಹಜ ಒಂದು ಜೀವ ಲಕ್ಷಣ, ಇದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಲಕ್ಷಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅದು ಐಕ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಐಕ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಇಚ್ಛೆ ನಿಜವಾದ ಇಚ್ಛೆ, ಆ ಇಚ್ಛೆ ತೃಪ್ತವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಸಾದ, ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದಾನೊಂದು ಇದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಕರ್ಮಿ ಅಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯೋಗಿ ಅಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕರ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ಮ, ಭೌತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಕರ್ಮಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಇದೇ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ನೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಈ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಇದರಲ್ಲೇನು ನಿಜವಾದ ಆನಂದ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವು. ಸೊ ಅದು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ನೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಲೀನನಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಯೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ, ಆ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಪಡೆಯೋದು, ಅಣಿಮ, ಮಹಿಮ, ಲಗಿಮ, ಇಶಿತ, ವಶಿತ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ, ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸೋದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದೇನೋ ಅದು. ಸೊ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇದರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದು. ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ಲಗಿಮ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಒಂದು ವಿಮಾನಗಳು, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋರು, ಒಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಶೋಧನೆಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪಡೆಯೋದು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಯೋಗಿಗಳು ಅವರು ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಪಡೆಯೋ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ತರನೇ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಇರೋವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸುಖ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮಿ, ಜ್ಞಾನಿ, ಯೋಗಿ ಸಕಲಿ ಅಶಾಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಭೌತಿಕ ಕಾಮನೆಗಳಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಶಾಂತರು. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ನಿಷ್ಕಾಮ. ಕೃಷ್ಣ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲುಪದ ಮೇಲೆ, ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನೇ ನೋಡೋದು ಈಗ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆ ತಲುಪದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸೇಡು ತೀರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರೀಗ ನಿಷ್ಕಾಮ, ನಿಜವಾದ ನಿಸ್ಪೃಹ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ ಇವ ಶಾಂತ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಶಾಂತರ. ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಶಾಂತಿ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞ ತಪಸ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲದರ ಭೋಕ್ತ.
ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ತಪಸ್ಯೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅದರ ಭೋಕ್ತನು ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞ ತಪಸ್ಸಾಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರ. ಮತ್ತೆ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳ ಅಧಿಪತಿ, ಈಶ್ವರ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಹಾಗೆ ಅವನೇ ಪರಮ ಭೋಕ್ತನು. ಸೊ ಅವನ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸೋದು. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನ, ಏನು ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನ, ಅವನು ಎಲ್ಲರ ನಿಜವಾದ ಹಿತೈಷಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದರ ಈ ಒಂದು ಸ್ತರಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ನೆಲೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳೋದು ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಶಾಂತಿ ಮೃಚ್ಯತಿ. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬರೋದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ, ಇದನ್ನು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಕೃಷ್ಣನು ಭೋಗ್ತಾನು ಅಂತ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಭೋಗ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾನೇ ಆನಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇನೆ. ಭೋಕ್ತ ಸರ್ವಲೋಕ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು ಅಲ್ಲ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಕೃಷ್ಣನು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರಭು. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ, ನಾನು ಕೂಡ, ಸೊ ನನ್ನದು, ನನ್ನ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಗಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗಗಳು, ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಶ್ಲೋಕ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು ಅವನ ಪರಮ ಭೋಕ್ತ, ಅವನ ಪರಮ ಪ್ರಭು, ಎಲ್ಲದರ ಒಡೆಯ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪರಮ ಹಿತೈಷಿ. ಹಿತೈಷಿ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಹಿತ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೋ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ್ದು, ನನ್ನ ದೇಶದ್ದು, ನನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯೋದು, ನಮಗಿಂತ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಪರಮ ಹಿತೈಷಿ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಶಾಂತಿ ಸೂತ್ರ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕೃಷ್ಣನೇ ಪರಮ ಭೋಕ್ತ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಪರಮ ಒಡೆಯ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಪರಮ ಹಿತೈಷಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಜ್ಞಾನದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಶಾಂತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದುರರು ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮೈತ್ರೇಯರಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಆನಂದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿದಾವರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಏನು ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಜೇನು, ಮಧು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಧು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇದಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ನೆಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಇದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟವರೆಗೂ ಭೌತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ, ಭೌತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭೌತಿಕ ಇದು ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಶಾಂತಿನೇ, ಅಶಾಂತಿನೇ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇದು. ಸೊ ಹೇಳ್ತಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕೂಡ ಅದು ಗುಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಾಮಸಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾದ ಸುಖನೇ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಆದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಅದು ಸುಖ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನಂದ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ, ಆ ತರ ಒಂದು ಚಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದ. ಸೊ ಅದು ತಾಮಸಿಕವಾದ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮೊದಲು ಭ್ರಮೆನೆ, ಕೊನೆಗೂ ಭ್ರಮೆ. ಆದರೆ ಆತರ ಏನೋ ಒಂದು ಆತರ ಒಂದು ಅನುಭವ. ರಾಜಸಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಆನಂದ ಸಿಗದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ವಿಷವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆನಂದ, ಭೌತಿಕವಾದ ಆನಂದ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಂದ. ಅದು ಮೊದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಅಮೃತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆನಂದ ಹೇಳೋದು ಯೋಗಿನೋ ರಮಂತೆ ಅನಂತೆ ಸತ್ಯಾನಂದೇ ಚಿದಾತ್ಮನಿ ಇತಿ ರಾಮಪದೇನಾಸು ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆನಂದ ಕಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಆನಂದಾಂಬುದಿ ವರ್ಧನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು. ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ನೆಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ
ಅವ್ರಿಗೇನು ಇದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಅಶಾಂತಿ, ಭೌತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಷ್ಟ, ಭೌತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇದು ಪರಿಶ್ರಮ, ಅದರ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಿವೆ, ಆದರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಪಾಠವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವರು ನಾವು ಸಾಧಕರು, ನಾವು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ಅಭ್ಯಾಸೇನ ಚ ವೈರಾಗ್ಯನ ಗೃಹ್ಯತೆ. ಸೊ ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಚಂಚಲಾಯಿ ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಮಾತಿ ಬಲವದೃಢಂ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮತ್ತೆ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಏನಿದ್ರು ಅದ್ರ ತೃಪ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ತೃಪ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತನು ಅವನ ಅನುಮತಿಯಿಂದ, ಅವನ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದು ನನಗೆ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಿತಿ, ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನಗೆ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅದು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದು ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಶ್ಲೋಕ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗುರುತುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜಿತ ಮಾಗೃದ ಕಸ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಧನಂ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇಮ್, ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸೂತ್ರನೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಎಲ್ಲದರ ಒಡೆಯ, ನಾನು ಎಲ್ಲದರ ಭೋಗ್ತನು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಭಗವಂತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿದುರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅವ್ರ ಅಡ್ವೈಸ್, ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಈಗಲಾದ್ರೂ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು, ನಿನ್ನ ಮಗ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಈಗಲಾದ್ರೂ ತ್ಯಜಿಸು. ಸೊ ಅವರು ಅವರ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು, ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸಲಹೆ ಜೀವನಾದ್ಯಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಇದರಿಂದ, ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ನಿನ್ನ ವಂಶವೇ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಈ ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಿಟ್ಟುಬೇಡ. ಸೊ ಆದರೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮಾತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರರು. ಸೊ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರವರೆಗೆ ಬಾಗಿಲವರೆಗೆ ಏನೋ ಇದ್ದು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಬಂದು ವಿದುರನಿಗೆ, ಅವರ ಹಿರಿಯರು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಇದಾಗಿ ಇವರು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಅವರು ಇವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿ, ಇವರನ್ನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅವರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ವಿದುರನ ವಿರುದ್ಧ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿದುರನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಯಮರಾಜರ ಅವತಾರ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಶಾಪ ಬಂದು ಅವರಿಲ್ಲಿ ವಿದುರನ ಜನ್ಮ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಇದಿರ್ಬೇಕು, ಇದೊಂದು ನನಗೆ ತೋರಿಸೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಏನಿತ್ತು ಬಿಲ್ಲು ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಒಂದು ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವನಪ್ರಸ್ಥ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿದುರರು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕ್ರಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಭಗವಂತನ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಂಡವರು, ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾಕೆ? ಸೊ ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ವಿದುರರು ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ ವಿದುರ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಿದುರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಮಹಾತ್ಮ ವಿದುರ. ಸೊ ಅವರು ಆ ದಿವ್ಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಹಾತ್ಮ ವಿದುರರು. ಸೊ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆನೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಕೃಷ್ಣನು ಆ ರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿದುರನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಶ್ಯಾಸನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು? ಸೊ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಹೋಗಿ ವಿದುರನ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ವಿದುರನು ಆಗ ಅಷ್ಟು ಅತಿ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನು ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ತಿನ್ನೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು. ಸೊ ವಿದುರನು ಮಹಾತ್ಮ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರು ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರೋರು ಅವರು. ಸೊ ಅವರು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಡಿದಾವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು ಮಧುವಿನ ಇದರಿಂದ ಅವರು
ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಭೌತಿಕ ಇದು ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಮೈತ್ರೇಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು, ಸೊ ನಿನ್ನಂತಹ ಭಕ್ತರು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ವಿದುರನೆ, ಮುಕುಂದನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ನಿನ್ನಂತಹ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲಗಳ ಮಧುವನ್ನು ಸವಿಯುವವರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಅಡಿದಾವರೆಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವರು. ಜೀವನದ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಐಹಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಂದೂ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಹಳ ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸುಧಾಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಹೀಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡು ಬಡವ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ರೀತಿ. ಸೊ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ಈ ತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಒತ್ತಾಯ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ತೃಪ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸುಧಾಮನ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಪಡಿಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಂಡನು ಇಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಂತನು, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತನು, ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬಡತನ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನೋ ಒಂದು ರೀತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವರು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರ ಇಚ್ಛೆ, ಅವ್ರ ಗಂಡನಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಎನಿವೆ ಸುಧಾಮ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಎನಿವೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಸುಧಾಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ದ್ವಾರಕೆಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಂತರ ಸುಧಾಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿಂದಿರುಗು ಬರುವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು, ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಈ ಸುಖ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತನ್ಮಯನಾಗ್ತೀನೇನೋ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟರು ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಗುಡಿಸಲಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವೈಭವದಿಂದ ಅವರು ಅಲಂಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೇನು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಆ ವೈಭವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬಡತನ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ದಿವ್ಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ದಿವ್ಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಾವು ಮತ್ತೆ 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 ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ನೆನಪು ಬರುತ್ತಾ ಈ ತರ ಒಂದು ಭಕ್ತರು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೃಪ್ತರು? ಪಾಂಡವರು ಹಾಗೆ, ಅವ್ರು ಸದಾ ತೃಪ್ತರೇ. ಅವರು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಾರಾಜರು, ರಾಜಕುಮಾರರು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ, 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಿದ ಭಕ್ತರು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸದಾ ತೃಪ್ತರು ಅವರು. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಶ್ಲೋಕ ಓದೋಣ ನಾವು ಮುಂದೆ. ಪ್ರಭುಜಿ ವೃತ್ರಾಸುರ ಆಗ್ತಾರ, ಚಿತ್ರಕೇತು ರಾಕ್ಷಸ ವೃತ್ರಾಸುರ ಮಾತಾಡಿ. ಎಸ್, ವೃತ್ರಾಸುರರು ಅವ್ರು ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವ ರಾಜ ಚಿತ್ರಕೇತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವರಿಂದ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯಿಂದ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಅವರು ಅಸುರರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ವೃತ್ರಾಸುರ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹಾಗೆ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಸ್, ಹೌದು. ಸೊ ಮುರಳೀಧರ್ ಪ್ರಭು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹನುಮಂತರು ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತರು. ಹನುಮಂತ, ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಹನುಮಂತರು. ವಿವರಿಸ್ತೀರಾ? ವಿವರಿಸಬಹುದು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹನುಮಂತರ ಬಗ್ಗೆ? ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆವಜ ಶ್ರೀಧರ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹೌದು. ಅವ್ರೇನು ಅವರದ್ದು ವೃತ್ತಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿ? ಹೌದು, ಅದರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಯಾವಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ಗೇನು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಬನಾನಾ ಕಪ್ಸ್, ಇದು ಬಾಳೆ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲವು ಕಾಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಅರ್ಧ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವ್ರು ಗಂಗಾ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಅರ್ಧ ಭಾಗ 50% ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಲ್ಲ, ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಗಂಗಾದೇವಿ ಪೂಜೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಲೀಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಇವರು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಾನಿರ್ವಾಣ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ರಾಮದೇವರು ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ನಿತ್ಯತೃಪ್ತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ರಾಮನ ಕಥೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ವಿನಃ ನನಗೆ ಇದು ವೈಕುಂಠನು ನನಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ವಾಣ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ರಾಮನು. ಆಗ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ. ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಭುಜಿ, ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೊಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬೃಂದಾವನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಂದು ರಚನೆ ಆಗೋದಿತ್ತು. ಧರ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಗ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವ್ರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ, ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೃಂದಾವನದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬೃಂದಾವನ ಧಾಮ, ದಿವ್ಯ ಧಾಮವನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜೈ.